तो नमस्कार सभी किसान भाई को हमारी तरफ से नमस्कार। क्योंकि मैं थोड़ा शुरुआत में हिंदी बोलूँगा, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर जो है दूसरे राज्य से भी वीडियो देख रहे हैं। और थोड़ा हिंदी बोलने के बाद थोड़ा एनालिसिस बताने के बाद मैं गुजराती आगे में वीडियो मैं बताऊँगा मैं एनालिसिस क्या है। मतलब कल संडे है, मतलब कल रविवार है, तो कल बड़ी जगह रजा हो, तो मंडियों का भाव कैसा रहेगा, मतलब ये ओनियन का रेट है कैसा है, वो माहौल जानना भी ज़रूरी है। तो माहौल में देखें तो इस बार मतलब रेट इस वीक में बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे मार्केट में पहले शुरुआत में जो माल था वो 450 तक बिक रहा था। उसके बाद 2 दिन बाद बुधवार गुरुवार वो 2 दिन में तो 500 प्लस 650 तक प्याज बिका, मतलब जो अच्छी वाली क्वालिटी होती है गुलाबी वाली। तो इस महीने अच्छा रहा है। और उसके बाद मैंने कितने फार्मर को मना किया है कि कच्चा माल मत लाए मार्केट में, अगर आपको 15 दिन कच्चा है। ऐसा है, मैंने आपको कितनी बार बोला। और अभी हमारी जो तलाजा वाली मंडी है उसमें पूरा माल मतलब पूरा भर गया है। मतलब जो वहाँ पर जगह होती है वो पूरी पूरी मतलब फुल हो गई। और 2 दिन तक मतलब सोमवार को वहाँ पर मार्केट में माल डालना पड़ेगा। मतलब फार्मर ने रेट देखे नहीं और कच्चा माल निकाल दे। और दूसरा जो मजदूर होते हैं, मतलब वो लेबर होते हैं, हिंदी में बोले तो लेबर को मतलब 300 रुपये देते हैं दिन को, उसकी जगह पर उसको 400 रुपये 450 लेकर उसके भी भाव बढ़ा दी। मतलब फार्मर ने सोच ही लिया है कि कच्चा माल डालेंगे और किसी तरह हमें प्याज के अच्छे दाम लेने हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ऐसे अच्छे दाम नहीं आएंगे मार्केट में। जितना आप माल डालोगे और जितना दाम वहां पर माल दिखेगा तो उतने दाम गिरेंगे। आपने देखा हो पिछले 2 दिन में कितने दाम गिरे हैं, आप सभी को पता है। तो मेरे इस महीने में मतलब इस पिछले वीक में अच्छे पूरे दाम रहे, वो मेरा कहना है। और दूसरे राज्य से आप वीडियो देख रहे हैं, एक राज्य की बात करूँ तो वो एक एमपी और महाराष्ट्र, मतलब नासिक के साइड से आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी फार्मर देख रहा है, तो आपके वहाँ मतलब मंडी में अभी कैसा माल आ रहा है, किसी को मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है तो कल मेरे को शाम को कॉल कीजिए, मतलब बताने का कि वहाँ कैसा है आपके वहाँ। अभी तो आपके वहाँ माल नहीं आ रहा मंडी के, मुझे पता है, क्योंकि मुझे एक दो फार्मर के पहले से कॉल आया है। और मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ वहाँ भी मैं मेरे सर को पूछता हूँ, तो उसने बोला है मार्च के बाद आपके वहाँ माल शुरू होगा। तो वो उसकी मुझे पूरी थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो किसी फार्मर के पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे कॉल कीजिए। मेरा नीचे नंबर आता है, आपको पता ही है, दूसरी वीडियो भी आप देखते हैं मेरी। तो मैं वो कहना चाहता हूँ, फार्मर हो वो मुझे कॉल कीजिए। और वहाँ का थोड़ी मतलब कैसी आपके वहाँ परिस्थिति है, अभी प्याज है तो प्याज अगले महीने में कैसा शुरू होगा उसकी थोड़ी मुझे जानकारी मिले तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरी गुजराती तो मेरे पास जानकारी है, हमारे यहाँ माल ऐसा हो रहा है अभी। फार्मर जो माल लेकर आता है मंडी में, एक दिन में नहीं बिकता है, 2 दिन वहाँ ट्रैफिक रहता है, उसके बाद उसका माल बिकता है। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था शुरुआत में, जैसे ही दाम बढ़े मतलब 400 के ऊपर गए, फार्मर ने कच्चा निकालना शुरू कर दिया, मतलब कच्चा माल रहा है तो उसके साथ उसका उत्पादन में भी गिरावट आएगी, दोनों तरफ से नुकसान होगा। अगर आप जैसे माल कम लाओगे मार्केट में तो व्यापारी को जो माल लेना है वो कम आएगा, तो दाम अच्छे आएंगे। और आपने उसको बता ही दिया है कि हमारे पास इतना माल है, तो आपने देखा है 2 दिन से मतलब 600 के ऊपर माल जा रहा था, वो अभी कम जा रहा है। तो उसका कारण है, मैंने आगे भी समझा है और आगे अब थोड़ा मैं पूरा समझा दिया है। और अब मैं थोड़ा गुजराती में बात करूंगा जो सब मैंने समझा है। તો બધા ખેડૂત મિત્રોને ખાસ મારી નમ્ર વિનંતી છે, કાચો માલ નથી કાઢવાનો. જેટલો તમે યાર્ડમાં ભરાવો કરશો એટલો ભાવ ઓછો આવશે એવું મારું અનુમાન છે. ફક્ત હું અનુમાન લગાડું છું. કાલ સવારે એમ નહીં કહેતા કે 800 રૂપિયા થઈ ગયા, આમ થઈ ગયા. જેટલો માલ ઓછો આવશે, અત્યારે બીજા રાજ્યમાં આવકની મતલબ આ ડુંગળીની જરૂર છે, તો ડુંગળીની જરૂર હોય અને બીજા રાજ્યમાં જે મતલબ આપણું ગુજરાત રાજ્ય એવું છે કે દિલ્હી બીજા માર્કેટમાં આપણી માલ અત્યારે જાય છે. તો માલ જાય છે મતલબ આપણા રાજ્યમાંથી જાય છે, જે નાસિક ને એમપી માંથી ડુંગળી આવી જોઈએ અત્યારે અહીંયા નથી. માર્ચ મહિનાની 10 તારીખ પછી અહીંયાથી ડુંગળી શરૂ થવાની છે. તો જેટલો તમે કાચો માલ લાવશો, જેટલો યાર્ડમાં તમે ભરાવો કરશો એટલો ભાવ બેસશે. તમે જોશો 2 દિવસ યાર્ડમાં ટ્રાફિક થઈ એટલે આજે 2 દિવસની સરેસર ગણતરી 50 થી 60 રૂપિયા ભાવ, જે ગુરુવારે ભાવ હજી 600 650, જે અમુક ખેડૂતને સારી ક્વોલિટીના ભાવ આવતા હતા યાર્ડમાં નથી આવ્યા, મતલબમાં 610 આજુબાજુ આવેલા છે, અમુકને 618 આવ્યા, એવા ભાવ આવેલા છે. તો આની જગ્યાએ જો માર્કેટમાં આવક ઓછી હોય, કાચો માલ ઓછો લાવો, તો સારી ક્વોલિટી હોય તો સારા ભાવ આવે બધાને, પ્લસ તમારું ઉત્પાદન વધે, 10 મણ 15 મણ તમને થેલી વધે, પ્લસ મણ વધે. તો આવું કરો. પછી અત્યારે આ શબ્દનો ઉપયોગ મારે કરવો નથી પણ કરું છું. અમુક ખેડૂતો કેવું કરે છે કે દાળિયા નથી મળતા, જે અત્યારે જે જ્યારે ભાવ નહોતા ત્યારે દાળીનો ભાવ હાલતો હતો અંદાજે 350 રૂપિયા જેવો, અત્યારે 450 રૂપિયા જેવો ભાવ થઈ ગયો છે. અમુક ખેડૂતોએ 500 રૂપિયા સુધી કરી નાખ્યા છે.
મતલબમાં માલ કાઢી નાખવો છે, કાચો કાઢી નાખવો છે, બાકી માર્કેટમાં ભાવ લઈ લેવો છે. એ રીતે નથી. મેં તમને સમજાવ્યું છે નાસિક એમપીમાં આવક નથી જરાય તો ભાવ નથી બેહવાના, પણ જો તમે આવી રીતે કરશો તો ભાવ હાથે કરીને બેસશે. પછી આવતા મહિને કદાચ 1000 થાય, હાલો અહીંયા આવક નથી તો તમે કાચો માલ કાઢી નાખેલો, પછી આપણને પસ્તાવો એમ થાય કે હારી મેં મારી 10 દિવસ સુધી રહેવા દીધું તો બહુ સારું હતું. તો આવો પસ્તાવાનો વારો ન થાય. માલ પાકેલો હોય તો કાઢવો, બાકી જેને કાચો માલ કાઢવો હોય કાચો વેચી શકે છે. મેં મારી રીતે અનુમાન કર્યું, મેં તમને એક ખાલી સલાહ આપી છે, તમને જે સારું લાગ્યું. અને આ રીતની એક ફાર્મરે જે મેં તમને કીધું આ દાડીનો ભાવ તો આ રીતે આ કર્યું, અને ખેડૂતે આ રીતે કોમેન્ટ પણ લખી છે. મને ભાઈનો ધન્યવાદ દઉં છું, એને સારું વિચારીને સારું લખ્યું છે. આ બધું એનાલિસ કરવું છે. તમને સારું લાગે છે તો કોમેન્ટમાં લખજો. અને ભાવ સોમવારે ખુલે પછી જ ખબર પડશે, મતલબમાં કેવો ભાવ રહેશે સોમવાર મંગળવારના એનાલિસ પ્રમાણે. સોમવાર મંગળવાર પાછો ઉછાળો આવશે તો ભાવ સારા રહેશે. તો પ્લીઝ ખેડૂત મિત્રોને મારે ખાસ નંબર વિનંતી છે, કાચો માલ બને એટલો ઓછો કાઢો, જેથી લઈને તમારી ગુણને હારી ભરાય. મતલબ વીઘે 80-90 થતી હોય તો પછી 100 થાય. અત્યારે તમે જો 70 થી 60 થાય વીઘે. કાચો માલ કાઢો એટલે એ પરિસ્થિતિ આવે. તો એ ખાસ નંબર વિનંતી છે. બીજું જે આપણે દવા બતાવી છે આ છે ડ્રીપ કે પ્લસ. આ છે અત્યારે ઘણા ખેડૂત મિત્રોએ ઘઉં બનાવ્યા છે, શેણા બનાવ્યા છે. મેં મારી ખુદમાં જે 4 થી 5 દિવસ પહેલા જે અમારા ઘઉં ઉભા છે એમાં પણ આ દવા પાઈ દીધી છે. આ દવા બધા પાકમાં હાલે છે. પછી મારે વારાખડીએ તમને કહું આનાથી આપણે કેટલો ફાયદો થાય તો તમને સારું ન લાગે. આ દવા વાપરવા માટે એટલે ફોર્સ કરું છે કે આ વાપરવાથી જમીન સારી થાય છે, પ્લસ આપણે ઘઉંમાં વાપરીએ તો ઘઉંનો દાણો સારો થાય, એમાં પૂરેપૂરું પોષણ મળે. મતલબ આપણે જે 4-5 પ્રકારના વિટામિન આવતા શરીરમાં જાય તો સારું. એકાદો વિટામિન ઘટે તો આપણે માંદા પડી. અને સારી ક્વોલિટી મળે, સારું હોય તો આપણે રોટલીમાં મતલબમાં સ્વાદમાં ફેર પડે. તમે કોઈને ઘર ઘઉં વેચ્યા હોય એને સ્વાદમાં સારો લાગ્યો હોય તો આવતા વર્ષે તમને એમ કે મારી હાટું 1 મણ મેં આ વર્ષે લીધા તો મને 5 મણ આપજો. તો આ વસ્તુ વાપરશો તો એવો તમને ફાયદો થાય. એવું લાગે તો તમે 2 વીઘાના કર્યો તો 1 વીઘામાં પાવ, અને 1 વીઘાના અલગથી મતલબ તમે ઓલું કરો, માર્કિંગ કરો. આમાં હું સ્વાદમાં ફેરવું. આ દવા વાપરવા એટલે કહું છું કે આપણી જમીન સુધરે છે. કેમ કે અત્યારે આપણે કેમિકલ વાપરીને મતલબમાં જમીન બગડી જશે. તો હજી મારે દર વખતે કેવું પડે એમ છે, જેટલું તમે ડુંગળીમાં આ દવા પાણ વાહે ખર્ચો કરો છો એટલો ઘઉંમાં પણ કરાય. એવું નથી કે ભાઈ ડુંગળીમાંથી કરોડપતિ થવાય એમ. તો બીજી વસ્તુ છે, આ ઘઉં છે, અનાજ છે, આપણે રોજ ખાવાનું છે. ડુંગળી છે આપણે ખાવાના નથી, બહાર વેચી દેવાનું, પણ આ વસ્તુ તો આપણે રોજ ખાવાની છે. તો આપણે રોજ ઘરે સ્વાદ સારો મળતો હોય તો આ વસ્તુ વાપરવાથી ફાયદો થાય છે. હજી કહું છું, તમે શેણા ઘઉં છે, કોઈ પણ પાક હોય એની અંદર હાલે છે, સાલું શાકભાજી કોઈ પણ રોજ નવા તમને વિડીયો પણ દઉં છું આને લગતા. તો મારું કેવું છે, જરૂરથી આનો એક વખત ઉપયોગ કરો. અને કાલે એક ખાસ નંબર વિનંતી છે, કાલે લગ્ન ગાળો છે, હું કાલે લગ્નમાં છું તો એનાલિસ્ટનો વિડીયો જોવો. તો કાલે કદાચ હું લગ્ન ગાળામાં છું, ફોન ઉપાડું, કામમાં છું તો ફોન નહીં જ ઉપાડું. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો, કાલે બને એટલો ફોન ઓછો કરજો. ફોન કરવો હોય તો સાંજે 7 વાગ્યા છે, 8 વાગ્યા પછી કરજો. કાલે દિવસે બને ત્યાં સુધી ફોન હું નહીં ઉપાડ્યું, પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને એ છતાં બીજા કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય આપણે ફોનમાં ગમે ત્યારે સોમવારે બને એટલો ફોન કરજો, કાલે બને એટલો ફોન ઓછો કરજો. એ મારી ખાસ નંબર છે. આ દવાનો તમારે હજી ઘઉં પાસ્તરા હોય, મહિનો 2 થી 3 પાણ પાવાની બાકી હોય તો ઝડપથી ઉપયોગ કરો. અને કહી દઉં છું, હજી 2 દિવસ પહેલા મેં આ દવા 22 લીટર એક જ ખેડૂતને મોકલી છે પોરબંદર. 22 લીટર એક જ ખેડૂતે ઘઉંના પાકમાં વાપરવા માટે લીધી. કયા પાકમાં? ઘઉંના પાકમાં. કેમ કે એને ક્વોલિટી સારી બનાવી છે એટલા માટે. તો તમે પણ હું જે કહું છું, તમારા ઘઉં હોય, ડુંગળી પાસ્ત્રી હોય તો એમાં જરૂરથી ઉપયોગ કરો, એવું ખાસ નમ્ર વિનંતી છે. તો હવે કાંઈ વધારે કહેતો નથી. મળશું આપણે આગળની સોમવારની હરાજી સાથે.